صلى الله عليه يوم الإسلام أول سفر ومشافع أناقة لا تعالى صلى الله عليه أسلامنا نرفع وسنبقى وكن يسمع لقولك نجم فحرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيده والأول آتي أنا الجهاد صلى الله عليه وأكرم خلقي على الله أنا خلقت حبك الله منه حلالا صلى الله عليه وللأرض يعطيك فتتوجل من بعد تغاصر عن أقاه نهانا صلى الله عليه بذلك ربك وحسب محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بالوهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد المناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنان لولاك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي إخوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان رأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
وتجلت الأنوار من كل الجهات، فوقت ميلاد المشفع وقبيل فجر أطلت شمس الهدى، ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي السلام علينا، يا رسول السلام علينا، يا حبيبي سلام عليك،
محمد سلام الشعب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هو النور يا أهل الحائرين يرون. وفي الحشر ذل المرسلين لواء. الأبطال من الغيب المجرد حكمة بها أمطار في الخافقين سماء. ومشهود أهل الحق المولى طائف تخبر أن المجد وشاء فلله ما للعين من مشهد الإله يحيز على أهل الحجاب اجتنابه. أيا نازحا عني ومسكنه الحشاء أجب من ملا كل النواحي نداءه. أجب من تولاه الهوى فيك واقطفي فؤادي ما جاه والهوى وشاءه. فيا ربي شرفني برؤية سيدي يا رب يا رب. وأجل صدى القلب الكسير صداه. وبلغ عليا ما يدعو من اللقاء بأشرف عاد جل القصد لقاء. عليه صلاة الله ما حمت الصلاة وما أقرب الحاد فطاب الحذاء. مع الآل وأصحابه فقال مرشدون. هو النور يهدي الحائرين ضياءه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله حق حمده. الحمد لله جل جلاله تعالى بعلاه على نعمه المتوالية وعلى توفيقه الذي وفقنا إياه لحضور هذه المجمع. ونسأل الله تعالى كما جمعنا أن يتقبل ما منا ويتمم تقصيرنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على أشرف الخلق وجل عبيد سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, ثم alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala,
bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk sama-sama memuji, mendengarkan pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga salawat yang kita sampaikan, pujian yang kita pujikan kepada beliau, Allah Ta'ala sampaikan ke dalam hati kita kecintaan kepada beliau SAW yang membuahkan hasil ittiba wal iktida, mengikuti akhlak, adab, sifatnya baginda Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Wa min ma'asil lisan al-ghibah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana ma'asil lisan, maksiatnya lisan kita. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan, man takaffala li ma baina lihyai wa baina rijlai atakaffalu lahu bil jannah. Barang siapa yang menjaga untukku antara dua jenggotnya yang kemarin, yaitu mulutnya dan dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka kata Nabi, aku akan menjamin untuknya surga. Ya. Maka untuk mendapatkan jaminan surga daripada Nabi, kuncinya jaga lisan, jaga kemaluan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk menjaga keduanya. Amin. Allahumma amin. Dan di antara maksiat lisan adalah al-ghibah. Al-ghibah. Apa definisi ghibah? Huwa dzikru akhaka. Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrahuhu. Engkau menyebutkan saudaramu yang muslim, ya, akan hal yang tak dia suka. Ya, engkau menyebut seseorang itu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya. Orangnya fi ghaibati. Kenapa dikatakan ghibah? Karena orang itu tak ada. Dikatakan ghibah. Ghibah ini asal katanya ghaib, ya, tak ada. Jadi ketika orangnya tak ada, kita sebutkan sesuatu yang tak dia sukai, hal itu disebutkan. Ya, bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam bentuknya ghibah. Ya, bermacam-macam bentuknya ghibah. Astagfirullah. Bermacam-macam bentuknya ghibah. Ini majelis ilmu, ya, bukan majelis zikir. Astagfirullah. Istighfar nanti. Sekarang fokus dulu majelis ilmu. Ya. Majelis istighfar beda lagi, majelis zikir kita buat nanti. Ini majelis ilmu. Zikraka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan saudaramu yang muslim akan sesuatu hal yang tak ia sukai, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Bahkan di sini disebutkan bihadratihi aw ghaibatihi 'ala al-mu'tamad. Ya. Baik dia ada ataupun tak ada, itu kalau kita menyebutkan sesuatu hal-hal yang tak dia sukai, itu adalah ghibah. Wal ghibatu minal kabair. Ghibah termasuk dosa besar. Ya. Bahkan ya, menurut pendapat yang kuat, untuk terbebas daripada dosa ghibah, kita minta halal kepada orang yang sudah kita ghibahi. Kalau tidak, maka belum bisa terhapuskan dosa ghibah itu. Ya, apapun yang kita sebutkan, misal hal-hal yang berkaitan dengan badannya, itu apa ya, gemuk ya, situ apa tuh, kurus, itu pendek. Intinya apapun bentuknya, ya, baik itu yang berhubungan dengan fisiknya atau misalnya nasabnya, ya, itu ayahnya orang Hindia tuh. Di sini sebutkan itu ayahnya orang India, orang Bangla, orang apa nih, orang Rohingya ayahnya, atau yang sejenisnya. Ini juga termasuk intinya hal itu tidak disukai sama orang itu sudah ghibah. Ya, atau ini orang tuh apa, lemah kali dia, orang tuh penakut, ya,
Atau hal-hal yang berkaitan dengan kasayyil khuluq, dibilang juga anak tuh gini-gini dan gitu dan sebagainya. Ya. Oh, budak tuh banyak kali makannya. Suka tidur, banyak makan. Intinya hal-hal yang tak dia sukai kalau kita sebutkan itu sudah ghibah. Itu sudah ghibah. Bahkan dalam kitab yang lain dikatakan di antara ghibah ini adalah kita melirik. Apa nih melirik? Atau meniru-niru. Ya. Ada orang pincang, dia ecek-eceknya dia jalan-jalan pincang. Ya. Ada mungkin kawannya matanya picek sebelah, dibuat-buatnya mata dia picek untuk menertawakan orang itu. Nah, ini juga termasuk. Ya. Intinya al-ghibah minal kabair. Ya. In kana fi, kalau hal itu ada pada dia. Ya. Memang hal itu fakta, ya. Hal itu fakta. Orang ini memang orangnya gemuk, ya. Kurus, pendek. Memang orangnya pendek, tapi dia ini tidak suka dibilang pendek. Kalau kita menyebut pendek, ini ghibah. Ya, itu ghibah. Ya. Kalau dia suka macam mana? Ya beda lagi ya. Kalau dia suka dipanggil kayak gitu beda lagi. In kana fi. Kalau hal itu memang fakta. Kalau tidak macam mana? Berarti kita berdusta. Misalnya begini, ya. Wah itu si siapa namanya? Siapa nama Dani? Dani, kau tahu tak Dani tadi itu jalan ini dia, jalan bawa apa? Tengok status dia itu ada foto cewek, pasang foto cewek dia. Ini kalau itu betul fakta ghibah. Kalau itu tak ada, berarti apa? Menuduh ya. Itu namanya berbohong, berdusta. Ya. Karena berdusta ini adalah ikhbaru ma lam yaqa. Mengucapkan atau mengabarkan hal yang tak terjadi. Nah ini. Jadi dua-duanya tidak boleh. Ya. Menyebutkan hal yang tidak disukai orang itu tak boleh kita sebutkan ketika dia tak ada. Bahkan sekalipun dalam beberapa ulama mengatakan sekalipun orang itu ada juga tetap tidak boleh, ya. Kemudian juga majelis ghibah. Ini hari ini banyak orang meremehkan. Oh, ayo kita menggibah, ayo kita menggibah. Ini seakan-akan dia apa? Dia menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lebih parah lagi dosanya. Ayo kita buat majelis ghibah. Ya. Bahkan juga kita mendengarkan, ya. Mendengarkan orang berghibah itu kita termasuk orang yang berghibah. Kita memang cuma diam saja tapi mendengarkan. Kita menjadi mustami, ya. Mustami saja, pendengar saja. Pendengar saja ini pun berbahaya. Al-mustami' ahadul mughtabin, kata Nabi. Orang yang mendengarkan pergibahan itu juga dia termasuk orang yang bergibah. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna arba riba ardur rajul al-muslim. Riba yang paling parah di sini kata Nabi, riba yang paling akut, ya, adalah at-ta'arrud li 'abdil muslim. Mengganggu kehormatan orang lain. Mengganggu kehormatan orang muslim. Maka semoga Allah Ta'ala jauhkan kita sejauh-jauhnya daripada dosa ghibah. Amin Allahumma amin. Saling mengingatkan kita, ya. Ketika ada salah satu kawan kita di majelis bicara ghibah, ingatkan. Ingatkan. Kalau tak diingatkan tak mau juga, sumpel mulutnya pakai donat sebiji itu, sumpel pakai donat. Diam tuh, ya. Begitu. Intinya jangan pula kita duduk mendengarkan alasan. Saya enggak menggibah, saya cuma dengar. Al-mustami' ka ahadil mukhtabin, kata Nabi. Orang yang mendengar itu juga termasuk orang yang berghibah. Nah,
Sebagaimana kita sebutkan tadi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir mengatakan ghibah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa menghindari dosa ghibah? Bagaimana pengobatinya? Misal kita ini sudah terlanjur suka kali menggibah, gimana obatnya? Ya. Nah, di sini disebutkan obatnya itu pertama, kalau kita menggibah, kita ini seakan-akan pasrah ataupun bersiap untuk mendapatkan murka Allah. Yang kedua, bahwasanya ghibah itu menghilangkan pahala dan menambah dosa. Ya. Sebagaimana hadis Nabi itu nanti di akhirat ada orang yang failing, orang yang bangkrut. Ya. Dia meninggal banyak bawa pahala salat, pahala zikir, pahala sedekah, pahala puasa dan lain-lain sebagainya. Ya, ketika nak masuk surga dituntut. Ya. Ya Allah, si fulan ini dahulu di dunia menzalimiku, ada menggibahiku. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya pahala dia diberikan kepada orang yang telah dia zalimi, yang telah dia gibahi dan sebagainya. Ya. Ternyata yang dia gibahi bukan satu orang, tapi satu RT. Ya. Satu RT datang nuntut dia, habis pahalanya. Akhirnya orang yang tak dapat pahala tadi diambil dosanya orang itu dipindahkan kepada dia. Nah, ini bahaya sekali. Menjadi orang yang bangkrut, yang tadinya banyak bawa pahala menjadi banyak bawa dosa. Kenapa? Karena tadi banyak kezaliman di dunia yang belum terselesaikan. Di antaranya adalah ghibah. Kemudian selanjutnya adalah an-namimah. An-namimah huwa naqlul qaul lil ifsad. Dia ini namimah ni mengadu domba. Ya. Diambil perkataan si ini sampaikan ke si fulan. Diambil perkataan si fulan sampaikan kepada si ini. Ya, mengadu domba. Ini juga termasuk minal kabair. Termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar, mengadu domba. Ya. Dan kita yang diadu domba, jangan pula kita mudah terprovokasi. Nah ini. Nanti datang si bawa kabar. Bawa datang Pak I bilang ke Rizki, Ki, itu tadi ngapai kau tuh? Siapa si Dani ngapai kau gini-gini. Rizki yang mendengar kabar kayak gitu jangan pula langsung terima Ki. Ya, jangan langsung terima. Ya. Anggap aja Anggap aja Pak ini tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Jangan langsung terima, langsung pula menyalapinya. Jangan. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kata Al-Qur'an. Kalau ada orang fasik datang bawa kabar kayak gitu, tabayyun dulu, ya. Pastikan apakah pasti atau tidak yang dikabarkan sama dia. Ya. Jadi jangan kita mudah terprovokasi dengan cuma mendapatkan kabar daripada satu arah. Perlu tabayyun, perlu tabayun. Dan di sini kita membahas tentang al-namimah. Ya. Tentang namimah adalah dosa lisan yang termasuk minal kabair. Termasuk dosa yang besar. Kemudian selanjutnya min ma'asil lisan adalah at-tahrish. Ya. At-tahrish. At-tahrish ini dia mirip sama namimah, ngadu domba. Ya. Tapi dia langsung diadunya orang itu, langsung macam apa ya? Macam menyambung ayam. Nah, ini juga bahkan at-tahrish bainal bahai, mengadu baik dia manusia atau orang atau hewan. Nah, ini termasuk juga orang itu ada berdua di sini, dia dipanas-panasi sampai dia bertumbuk depan itu. Nah, ini namanya tahrish. Ya, ini tidak boleh juga. Wa minha al-kadzib, di antara dosa lisan adalah berdusta. Ya. Apa berdusta? Al-ikhbar bi khilafil waqi', mengabarkan berbeda dengan fakta yang terjadi. Ya. Mengabarkan dengan sesuatu yang beda dengan kejadian sebenarnya.
Kau sudah makan belum? Udah, padahal belum makan. Bohong tuh, bohong tuh, ya. Kok Pak Iko ada rokok enggak? Oh tak ada di kantongnya padahal. Kamu dia ngasih rezeki, karena tinggal satu batang. Ya, intinya apa? Dusta, ikhbar bi khilafil waqi', mengabarkan sesuatu berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Ya, berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Taala, ala la'natullah 'alal kadhibin, laknat Allah terhadap orang-orang yang berdusta. Ya, iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Jauhilah kalian berdusta, karena dusta itu membawa kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu membawa menyeret ke neraka. Wa ma yazalul 'abdu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yujtab 'indallahi kadzdzaba. Dan apabila orang ini senantiasa berdusta, dia suka berbohong, dia suka kali berbohong. Berbohong itu adalah profesi dia, maka nanti di sisi Allah dia dicatat sebagai kadzdzab. Kadzdzab ini pendusta, ya, pendusta. Maka perlu kita jaga lisan kita, jaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara baik. Kalau enggak bisa, ya udah hendaklah dia diam. Ya, hendaklah dia diam. Lalu diantaranya juga adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Ini lebih lagi dosanya nih. Dia bersumpah atas nama Allah, tapi dengan sumpah yang palsu. Dia mirip-mirip dengan bohong juga, tapi ditambah pakai sumpah. Lalu al-qadzaf ini menuduh orang berzina. Nah, ini ya, menuduh orang berzina, ini bahaya. Di antaranya menuduh orang nikotin. Nah, ini bahaya juga. Ya, bahaya, termasuk di sini dikatakan, termasuk menuduh orang yang berzina, menuduh orang ini liwat. Oh, liwat. Tahu, cari tahu nanti. Ya. Al-qadzaf ini ya, menuduh orang berzina. Jadi lafaznya banyak. Lafaznya qadzaf banyak. Contohnya apa? Contohnya si ini Hindun misalnya, Hindun sama Z. Ini Z contohnya, bukan Z Habib Z Al-Habsyi, bukan ya. Nah, Hindun sama Z ini sama istri, ya. Punya anak namanya Udin. Ya. Datanglah si apa nih? Fuad. Datanglah si Amar, ya. Paham ya ceritanya? Amar bilang ke Hindun, bilang ke siapa anaknya tadi? Udin, kau ini bukan anaknya Hindun. Kau ini bukan anaknya si Zaid nih, bukan Zaid Al-Habsyi, bukan ya. Berarti dengan ini orang yang ngomong kayak tadi menuduh Hindun ini berzina. Ini termasuk qadzaf. Orang yang qadzaf ini hukumannya dicambuk 80 kali. Ya. Dicambuk berapa? 80 kali. Banyak sekali lafaz-lafaz yang mengandung kalimat qadzaf, menuduh orang berzina, ya. Atau dia bilang, kau ini bukan anak si fulan nih. Kau ini bukan anak si fulan. Beda muka kau nih. Itu juga bahaya. Itu juga berbahaya. Jadi intinya perkataan yang mengarah ke situ, ya. Ataupun begini, la tabika fulan, ya, la tabika fulan. Kau ni apa? La ni homoseksual, ya. Ini bahaya juga, sama. Jadi menuduh orang berzina, ya, ataupun menuduh orang berliwat, itu hukumnya sama kayak
itu hukumnya juga qadzaf. Hukumannya apa? Hukumannya dicambuk sebanyak 80 kali. Makanya kalau ada kabar berita tersebar apa semua, jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita ikut-ikutan ngomong ini, ngomong itu, ya, dan lain-lain sebagainya. Berbahaya. Berbahaya. Jaga lisan kita. Ya, kalau nggak bisa bicara baik, mending diam. Ya, nggak bisa bicara baik, mending kita diam. Semoga Allah Taala jaga lisan kita, jaga hati kita, sehingga tak ada yang keluar dari hati lisan kita kecuali hal-hal yang baik. Ya, al-ina'u yantahu ma fi, wadah itu mengeluarkan apa isi dalamnya. Jadi lisan kita ini mencerminkan apa dalam hati kita. Ya, lisan kita mencerminkan apa yang ada pada hati kita. Kalau yang keluar dari lisan kita jelek, buruk, kotor, jorok, maka di hati kita ini penuh kekotoran, penuh dengan hal-hal yang jorok, penuh dengan hal-hal yang menjijikkan. Tetapi kalau dari lisan kita keluar yang baik, ini menandakan hati kita penuh dengan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala penuhi hati kita dengan kebaikan, sehingga yang keluar dari lisan kita hanya perkataan-perkataan yang baik. Amin. Allahumma amin. Habib Zain insyaallah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'ala ila ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت بنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد علم لي صوفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع عين فكرنا ورجانا للواحد الأحد عليه إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مقدره وحمده وصفيه زين الوجود به إله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى فلنعجب دعوانا أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسلم لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب فقانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا واربط به بكل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جنبنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافلا أجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح نكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا
يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين سر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا Yang beli cane tak ada, ramai tapi yang beli cane tak ada. Hah? Cepat betul. Oh.